किनारे दे उत्ते जिथे हुण पशु बन्ने होए आ, इत्थे तकरीबन परिवार दस रहा कि 2-3 कमरे सी जिहड़े जिवें जिवें हड़ दा पानी चढ़दा गया उवें उवें वो कमरे जिहड़े आ ढहिंदे गए ते परिवार नूं जिहड़ा बेहद डर खड़ा हो गया सी कि ये ना होवे किते कि बचे ही कुछ ना। इस घर की कोई चार दीवारी नहीं आ, इस घर नूं कोई जिहड़ा दरवाज़ा नहीं लगा होया और देख सकते हो हालात जिहड़े इस घर दे। तकरीबन 8-9 फुट के करीब जिहड़ा पानी चढ़ के आया और अचानक इस घर के जिहड़े 3 कमरे जिहड़े ढह जाते हैं और उस तो बाद तुसीं देख सकते हो हजे भी कंध जिहड़ी ढही हुई है। परिवार के हालात ही इन्ने क बुरे ने कि वो रोज़ का जिहड़ा रोटी पानी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल नाल करदे आ। जिन्ना क बच्चा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਲੀਆਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ अपने डंगर भी हिसाब नाल फिर चारा गुजारा रह गया, कोई डंगर मर मुर गया, इतना जी भी इदां ही चल गए जिद्दां भी वहम नाल चल गए। पहलां साडे भरा दी डेथ होई, बाद डैडी दी डेथ हो गई, उस बाद मुड़ के साडी अपने डैडी दी डेथ हो गई। घर देखने नूं लग रहा है कि काफ़ी उच्ची जगह के उत्ते आ, पर जिहड़ी ये ज़मीन सी जिहदे उत्ते ये परिवार अपनी फसल उगा के गुजारा करदा सी, वो ज़मीन जिहड़ी है जरूर वह गई और सरकार के यत्नां नाल थोड़ा जिहा इधरों दरिया नूं बंद ला के थोड़ी जी जगह हैगी जिहदे उत्ते इन्हां ने कुछ बिजाई कीती होई आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ याद होगा कि 2 साल पहला पंजाब दे विच हड़ आए सी और उस त्रासदी ने पंजाब दे बहुत सारे हिस्से दे उत्ते पंजाबियों नूं इहो जी मारी सी कि जिहदा जिक्र नैशनल मीडिया विच भावें नहीं होया, पर पंजाबियों ने जिस तरीके नाल हुण हरियाणे दे नाल मोढे नाल मोढा मिला के अपनियां हकी मंगां दे लई संघर्ष छेड़िया होया, उस तरीके नाल अपने सिर ते पई आपे भुगती सी। अज मैं 2 साल बाद उन्हां पिंडां दे विचों एक पिंड दे विच पहुंची हां जिथे हड़ां दी मार दे नाल बड़ा कुछ तबाह होया और कुछ घर इहो जे उजड़े कि अजे तक उस त्रासदी दे विचों निकल नहीं सके। अज मैं कपूरथला जिले के पिंड रामपुर गौरां दे विच पहुंची हाँ जिथे मैं खड़ी हुई हाँ। लगदा होगा कि बड़ी चंगी जी लोकेशन आ, ये किसी का खेत सी, पर हड़ आउण तो बाद वो जमीन जिहदे उत्ते अनाज उगदा सी, जिहदे उत्ते एक परिवार पलदा सी, वो जमीन नहीं रही। वो जमीन जिहड़ी आ वह गई है ते हुण इत्थे कुछ उगाया नहीं जा सकदा ते नाल दी नाल उस हड़ दे दौरान उजड़े हुए घर दे विचों जिहड़े सदमे दे नाल 4 मैंबरां दी मौत होई ते उस तो बाद उस घर दे हालात की आ और 2 साल बाद भी वो घर कित्थे खड़ा होया, उस सारे कासे दा जिक्र करूँगी और सारे दा सारे मंजर तुहानूं दिखाऊंगी। चलदे हां उस घर दे विच। मैं उस घर दे विच मौजूद हाँ जिहड़ा हड़ां दे दौरान प्रभावित होया। पानी ने इस घर दे 2-3 पक्के बने हुए कमरिਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ और उस तो बाद सदमे दे विच परिवार दे 4 मैंबर जिहड़े आ मौत दे मूँह दे विच जा पाए और बाकी जिहड़ा बच्चा परिवार वो अजे भी 2 साल बाद भी उस त्रासदी चों निकल नहीं पाया। मैं चाहुंदी हाँ कि यादविंदर एक बारी दिखा देवे कि घर देखण नूं लग रहा है कि काफ़ी उच्ची जगह के उत्ते आ, पर जिहड़ी ये ज़मीन सी जिहदे उत्ते ये परिवार अपनी फसल उगा के गुजारा करदा सी, वो ज़मीन जिहड़ी है जरूर वह गई और सरकार के यत्नां नाल थोड़ा जिहा इधरों दरिया नूं बंद ला के थोड़ी जी जगह हैगी जिहदे उत्ते इन्हां ने कुछ बिजाई कीती होई आ, पर इस घर की कोई चार दीवारी नहीं आ, इस घर नूं कोई जिहड़ा दरवाज़ा नहीं लगा होया और देख सकते हो हालात जिहड़े इस घर दे कि 2 साल बीत गए आ। सरकारां ने बहुत सारे वादे किए, सरकारां ने जोर लाया कि किसी तरीके दे नाल इन्हां हालातां नूं सुधारिया जा सके और अजे भी
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਕਮਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢਹਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਡਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਜਣ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਭਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਇਸੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ, ਇਹ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਵਾਚਿਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗਿਆ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਲੀਆਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰੇ ਸਵਾਲ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਈ ਆ? ਮਦਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਢੀਠਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਪਾਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਢਹਿ ਢੂ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਡੰਗਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਆ ਬੂਹੇ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਢਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ। ਮਨ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ
ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾੜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੋ ਆਖੀਦਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਗੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਹਾੜ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੂ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਚੌਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਬਥੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਰਕੜਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਘਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਆਖੀਏ ਜਾਈਨੀ ਪੈਲੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਸਰਾ ਹੀ ਗਾੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਆ, ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲੋ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ML ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਢਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਇਹ ਨਿੱਕਿਆ ਘਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੋਟਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ, ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਸੀ, ਫਸਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, 3-4 ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦੀ, ਦਿਓਰ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿਭਾਤਾ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਆ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਚਲ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਜੇ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕੜਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਘਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚ ਲੰਘ ਹੀ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੈਣੇ ਆਮ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੰਮ ਲਾਈਏ? ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਚੰਗੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਤ ਕਰ ਜੇ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਤ ਵਜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਕਈ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਢੱਠੀਆਂ ਵਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਘਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਭੈਣ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜੀਅ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਢੱਪਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਮਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਨਿੱਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਬਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਯਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਈਪ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ।
ਸੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਮੋਤਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਵਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੋਏ। ਅੰਕਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਪੂ ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਆ ਸਾਡਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਊਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ 9-9 10-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ 3-4 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ 12-13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਮਾ ਖਾਧਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਮਾ ਖਾਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਮਾ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੁੜ ਜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆੜ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਰੱਬ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 4 ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਚ ਲਗੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਰੁੜ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਧਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਦਰਿਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਮਧਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਥਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕੜਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ? 3-4 ਘਰ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। 2-2 3-3 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆ ਇਸੇ ਸਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ 2-3 ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਕੇ 2-2 4-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਗਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ
ਤੂੜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਰਕੜਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੁਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ।